أهلا أهلا بيكم، فرحتوا قلبي فرح بيكم، زيتوا يا حبابي يا محلى اليوم، أهلا وسهلا أهلا بيكم، أهلا وسهلا أهلا بيكم، فرحتوا قلبي فرح بيكم، زيتوا يا حبابي يا محلى اليوم، أهلا وسهلا أهلا بيكم. ما شاء الله عليه نفنا ونموت، حبك في القلب غلاه في ذات القوة، سيدك ما شاء الله عليه نفنا ونموت، حبك في القلب غلاه في ذات القوة. לקבץ עם מפוזרי, להיות גוי אכזרי. الشابو عهبة ليشوعة بني ذباحة انسى يوم نوحة هنسي لعا خرباحة نعدوني تعرقل بمقاقل نسف زوراني الدحا بنتي يوم قعونا دهرتي هي الدعولة كمهباني سبحة بمنصف يوم نوحة أنصد عم خرباحة شرح تشبي لإناحة لنسو يقول بهاناحة
شاتو باش يخرو يبدي مبراعي هريمونا كسب إمرو عقبي أبي عسري هريمونا كسب إمرو لحي بابا باروخ ملك بدايو يوم هلولا خبضها تصدق ربي إسرائيل بحسيرة خبضها تصدق سيدنا أبا صليا بحسيرة بابا صالي يطلب عليكم جيتوا الهلولة هو يداويكم بابا صالي يطلب علينا زكي نعيمني عارمة هيك سلام بيكون بسلام بقدر بيدك همالك ضمني نتشي معالك اخول عيرك ودخل بالك يسكين وشام بمرك تحبيب الشلمي زمار يا جاكوب الصحراء أرض كبيرة نمشيو بالجمعة كتيرة ونزورو بصديق بمهيرة 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 يلا ربي يعاقب بحسيرة ربي يضحك بحسيرة ايوا جواب ربي إسرائيل بحسيرة بابا الصلية بحسيرة ربي يضحك بحسيرة ربي شموئيل بحسيرة ربي داوود بحسيرة ربي مسعود بحسيرة يلا يا ربي تصلح في الليلة يا ربي تكمل محتاج يا ربي سعنا ما يعوج زيخوك تصدقي بالعزاز الله الله
صديق العزيز نذكر اسمه علي ومظاهر اللي طلبنا له يحضر عزيز ربي يحيى الخضر يا ربي تسمح في اللي داز يا ربي تكمل المحتاج يا ربي السلامة يا عواز وقد صدقي يا حبابين وقدريتو عشان تصدق في حياته خلى العزل فاميلتو أبيض اللي حضر في دفنتو عزيز ربي حايم دينتو يا ربي تسمح باللي داز تكمل المحتاج يا ربي السلامة يا عواز وقد صدقي العسل صديقي كل نسمينا وجبر طريق بعيدة انظروا زيارة جديدة اجعل يمنا سعيدة رب اليوم مفضل بيضا لا لا بالك يا خاي ما تمشيش لانه لا ما ترخيص الندر عليك ما تخليش وبلا زور بلا تعكيس ربي ما يرضى على هالناس ربي ابراهام مول الناس يا ربي تسمح باللي داز يا ربي يمل محتاج يا ربي سحنا ما يعوج زي خوت تصدقي في بالعزاز اسمح في كل شي راك دنيا ما دايما شي غير تصدقين بتنسى شي هتصدق ديما تمشي عزيز ربي نبي بدون شي والله صدق بمهيرة ربي يسحقها بحسيرة ربي إسرائيل بحسيرة ربي يعقوب بحسيرة بابا حكية بحسيرة ربي شموئيل بحسيرة عطير روشينو. Pour vendre toutes les places, tout le monde a réservé, vous êtes magnifiques et je pense qu'on va passer une très très belle soirée encore. Ça fait des années que ça dure, pourquoi pas encore de nombreuses années. Alors, tout de suite, je vais demander à notre président Albert et Lara, président de la communauté de Créteil, de bien vouloir venir me rejoindre. Je ne sais pas où il est dans la salle. Il est là. Permettez-moi de demander la permission à mes parents présents ici ce soir. C'est assez exceptionnel. Parler sera très difficile, surtout que j'ai parmi les membres du jury quelqu'un qui ne me pardonne rien du tout, c'est mes fils, qui est là aussi. Et je dis là, c'est mon épouse qui est en Israël, qui n'est pas avec nous ce soir. Et je voudrais, s'il vous plaît, commencer mes propos. D'abord, c'est Naïula de Babassané ce soir. Zeruto, il y avait un élu que son mérite le protège à tous, à toutes et à tous. Et qu'on voit ces soldats retrouver leur maison, les Karov, Berzat Hashem, qu'on voit ces otages revenir chez eux, c'est quelque chose qui les pèse depuis 481 jours. Mais la salle est belle ce soir, par toutes les personnes qui sont présentes, qui sont christoliennes, des amis de Créteil, de la famille, des anciens christoliens, Aharon Habib, un ami de 47 ans, le grand rabbin Shlomo Senior, que je demande d'applaudir. Bien. Allez, un membre de la Kila du Palais qui vient d'arriver, qui habite Natania, et voilà qui est là parmi nous ce soir, je salue Mobi. Voilà, chers amis, donc on est réunis ce soir, bien sûr pour célébrer cette île-là,
de Baba Saleh, et c'est une période de Himounot, le Rissani, Tafilalet, tous les gens de cette origine, combien chez nous, on est ancré par la Emouna Tzadikim. Je crois que ça fait partie, pas de notre culture, mais ça fait partie de nos gènes, de notre ADN, d'intercéder auprès d'un Tzadik pour qu'il intercède auprès d'Akadosh Baruch Hu pour que toutes les réalisations et les projets puissent se réaliser. Donc je souhaite que, à l'issue de cette soirée, que tout ce que vous avez, que tout ce qui vous dérange, que tous les malades retrouvent une bonne santé et qu'on essaye vraiment d'avoir une kavana pour tous nos juifs en difficulté. C'est le but. On n'a pas la chance d'être à Mitivot, mais par là, c'est très compliqué de parler, je vous assure. C'est très difficile de parler quand on parle derrière. Excusez-moi, c'est très compliqué. Donc, ayons une pensée à tous ceux qui nous sont chers pour que l'Aïloula de ce soir puisse, Be'ezrat Hashem, que tous nos désirs puissent se réaliser, vous protéger. Alors, Créteil, le Rav Missionnaire vous dirait un mot, je voudrais saluer une personne d'origine marocaine, mais qui est musulmane. C'est un monsieur qui fait partie de la DGSI, qui était le protecteur de Yehuda Mankri pendant tout son service en France. Mon ami Hossein Cherkaoui. Donc voilà, la communauté de Créteil, on essaie de faire en dehors de nos traditions, de nos obligations. On essaie d'animer cette communauté sur un plan culturel. Et je voudrais saluer notre ami Annie Marciano, lapsus révélateur, son époux Rafi Marciano, que je demande d'applaudir bien fort. Et puis, on a dit aucune communauté sur le plan culturel qui annonce toutes les semaines des conférences débats avec des illustres personnages, mais des personnages de haut rang qui viennent, et on se dit, comme le dit Rafi, la communauté n'est pas qu'à Paris, elle est aussi en région parisienne. Et Créteil, Baruch Hashem, on a toutes les capacités, toute la logistique pour accueillir ce beau monde, et nous sommes émerveillés de voir à chaque conférence des gens qui ne fréquentent pas les synagogues, d'être présents pour s'enrichir culturellement. Alors c'est un message à ceux peut-être qui n'ont pas d'informations, ou ceux qui, par des obligations, ne peuvent pas s'y rendre. Au Hachem, on a des collègues du soir, on a un collègue de journée, je salue le travail de Rabbi Shmuel qui est parmi nous, et je demande d'applaudir bien fort le collègue de Créteil. Dan, Rabbi Dan, qui est en charge d'une communauté, Habib Germain, qui a pris la communauté du Palais, et qu'on voit partout sur j'appelle c'est le rabbin du numérique. Baruch Hashem, tout le travail qui est fait pour vous dire la ville dynamique qu'est Créteil. Et chaque fois que je visite une communauté, je suis heureux d'en entendre parler de Créteil. Créteil transpire au-delà des frontières, transpire au-delà de Créteil. Et c'est votre fierté, et c'est notre fierté. Et c'est un travail au quotidien avec mes collègues ici présents, mon cousin Raymond, Kendall, Brigitte que vous voyez circuler, et d'autres, je m'excuse si j'ai oublié de prononcer leur nom, Coralie qui est toujours à nos côtés, qui est directrice de Ratatouille Créteil sans faire de publicité, mais en tous les cas voilà, on essaye de rendre cette ville et cette communauté dynamique. Et pourquoi je le fais, chers amis? L'idée, nous étions plus de 25 000 juifs à Créteil. En 2015, malheureusement, la IA, qui était très forte, de 10 000 personnes, les chiffres sont exacts, on a eu des Christoliens, je crois, qui sont quittés Créteil. Et puis, on a la chance aujourd'hui d'avoir des gens du 93, du 95 s'installer à Créteil. On a les quartiers des Buttes, la nouvelle synagogue qui est installée depuis 4 ans, qui reçoit de nouvelles familles. Mais notre devoir à nous, c'est que cette force vive de la communauté
dans la cité, elle doit montrer qu'elle est toujours active et présente. Donc ce programme culturel transpire au sein de la municipalité où j'essaie d'exercer mon petit poste de maire adjoint chargé de l'urbanisme, et je vois le Kiddush Hashem et le respect qu'on a pour la communauté juive de Créteil. Donc tout ça c'est un travail, et c'est un travail de chacun de nous. Alors ne soyez pas absents à toutes ces conférences, soyez présents à une vie communautaire. Et je peux vous dire, chers amis, on n'est pas une communauté riche financièrement. Peut-être qu'on est une communauté en nombre peut-être importante, mais matériellement, pas beaucoup. On n'a pas les capacités matérielles de réaliser ce qu'on réalise. Et je peux vous dire, par expérience, dans d'autres communautés, je suis administrateur au consistoire de Paris, des communautés riches n'offrent pas à leurs fidèles ce que nous on apporte à nos fidèles. Et avec des coûts moindres. On ne fait pas de gala, on ne vend pas, on ne s'expose pas. On a une action sociale qui œuvre quotidiennement. Coralie est là. Coralie est là. Elle est où, Coralie? Est-ce que la direction du Père Cacher facture la BASBA tous les mois des bons alimentaires que vous distribuez? C'est vrai ou pas? Mais personne, peut-être tout le monde l'ignore. Mais notre action est quotidienne pour les gens en difficulté. Alors je n'ai pas besoin de vous dire. On est réunis ce soir et je suis désolé que certains administrateurs de synagogues sont malheureusement pas suffisamment communicants pour ce qui se fait à Créteil. Alors c'est beau, on prend une Gemara, on va la voir, on va l'étudier, un Shirour, il n'y a pas de problème. On a œuvré pour ça il y a 35 ans. Rabbi Shlomo Senior, Créteil a été un tournant pour le judaïsme avec l'installation du Kollel. Il a fait un travail extraordinaire. Comme je dis toujours, Rav Shmuel Levi, il avait des jeunes au Kollel qui avaient des queues de cheval. Des queues de cheval, ces queues de cheval sont transformées en péotes et en barbe aujourd'hui. Et on en est fiers. Et combien de rabbinim de Créteil sont prisés pour aller diriger d'autres communautés? Voilà, j'ai la fierté que Rav Senior dirige une très belle communauté à Paris, consistoriale, et je lui souhaite de là de prendre la direction vers Ezrat Hashem du Grand Rabbinat de Paris. Des services de passeport à notre disposition, des cartes de séjour à notre disposition, des expulsions qu'on met de côté. Combien d'actions? Combien d'actions? Je ne peux pas les citer. Alors moi, c'est un condensé pour vous dire que c'est Tzadiki qui nous protège et la Siyata d'Ishmael qui nous permet de réaliser tout ce qu'on réalise. Une belle soirée à tous. Voilà, et il y a les ventes de bougies, en sachant que tout ce que nous récolterons ce soir, comme vous l'a dit notre président, c'est pour aider les familles nécessiteuses à Créteil, c'est pour aider la BASBA et c'est pour d'autres demandes. Voilà. Alors la première bougie, on m'a déjà, oui, on est déjà venu vers moi. Il y a une bougie, apparemment il va m'aider, je ne sais pas où il est là, voilà. La première bougie, on m'a demandé de la vendre à 520 €. Elle est là, bougie d'Abdallah avec un petit sachet, vous verrez. Il y a 520 €. Est-ce qu'il y a une personne, rien ne vous empêche? Oui. La bougie de Bob Asnané, c'est la première. Regardez, en musique, ça va aller. Vous avez le temps de réfléchir. مثلني يبصري على كير بخاب السيناي لهائلة ناري عالكي بتاحنونا أفاقر بالشيري بخال يمي مشاناي عدلي عونم يلا كلهم بيخاد اسمع حبك اسمع حبك اسمع حبك اسمع بخل عونم اسمع بخباب سالي ساكن يصدونا بخباب سالي
2000 euros une fois, 2000 euros deux fois, 2000 euros trois fois. On peut l'applaudir, c'est pour un anonyme. Merci. On perd pas les habitudes, Rap. Je suis très Morel-Bretagne, Shabbat à tout le monde. Monsieur le président Michel Albert, Vaud Rabanim, très chère communauté. Vous imaginez l'émotion qui m'a étreint quand je suis rentré tout à l'heure dans ce lieu qui m'est si familier. Et je vous fais une confidence, sur la route de Paris à Créteil, c'est une route que j'ai dû faire des milliers de fois. J'ai retrouvé des vieux réflexes et en fait ce soir j'avais le sentiment de rentrer à la maison. Oui, à la maison. Pour vous dire que Créteil un jour, bien sûr, Créteil toujours, mais c'est pas un slogan. Je puisse des naissances, des bar mitzvot, des mariages, des petits-enfants, la vie personnelle et surtout la vie communautaire. J'ai eu la chance pendant de très longues années de travailler avec Rav Citruc. Ils ont donc un petit peu écumé les communautés à travers l'Hexagone. Et ce soir, le compliment que je fais à Créteil, c'est pas de la flatterie. Ce que je vous dis, c'est vrai, c'est du vécu. À Créteil, d'abord, il y a une dimension familiale qui est due au travail des illustrateurs et Albert, qu'on applaudit très fort pour son investissement. Entre les administrateurs et administratrices, à Créteil, il y a une deuxième chose qui est unique, c'est la qualité des rabbins. Ma vie est un travail des rabbins de communauté. Je veux dire que la qualité des rabbins de Créteil est tellement rare, qui est faite d'un vrai engagement communautaire et je pense de beaucoup d'authenticité. Je crois que tout cela a donné un cachet particulier et sachez que de là où je suis et là où je bouge en France, encore une fois, on parle de Créteil. C'est une communauté qui fait partie d'elle-même. Et je veux dire ici à notre ami Rafi Marciano, parce que je lis attentivement toutes les semaines la newsletter de Créteil. Je lis très attentivement. Et j'ai vu cette émergence de la dimension culturelle qui était pour moi un chidouche. J'étais très heureux de voir qu'il y a tout un pan de la communauté qui se rapproche, qui ne viendrait peut-être pas à la synagogue, ça viendra peut-être plus tard, mais en tout cas qui se rapproche de la communauté via la vie intellectuelle. Je savais qu'à Créteil, on était intelligent, on était beau, et maintenant on écoute très bien. Bravo. Alors, un tout petit mot, je ne vais pas m'épuiser la parole, simplement vous dire que, pour moi, la Yulad Baba Saleh, c'est pas juste une célébration. Il se trouve que, bien que né en Algérie, ce sont les accidents de l'histoire. Mes parents sont issus du Tafilalet. Le Tafilalet, c'est cette région du Maroc qui est le berceau de la famille Abouhatsira. Il se trouve que mon arrière-grand-père paternel et mon grand-père paternel ont été extrêmement proches de la famille Abouhatsira, de Baba Saleh. Donc j'ai baigné dans cette ambiance et vous dire que vraiment, Baba Saleh a sans doute été un des plus grands de sa génération, un homme qui s'est élevé dans les degrés de la sainteté à des niveaux inimaginables, il a fait un travail extraordinaire sur lui, et c'est pourquoi des millions de gens, ou sans des centaines de milliers de gens, sont venus, les mots qui sortaient de sa bouche étaient des bénédictions qui se réalisaient. Alors, au moment où on traverse, nous, la communauté, une double difficulté. La grande difficulté, c'est ce qui se passe en Israël par rapport aux otages. Ce matin, j'ai eu un soulagement extraordinaire quand j'ai entendu qu'il y avait 3 otages qui avaient été encore libérés. Maintenant, on va s'attacher au reste. Et puis la deuxième difficulté, c'est la situation du peuple d'Israël, du peuple juif dans le monde. Vis-à-vis de cette grande crise d'antisémitisme qui bat son plein en Angleterre, aux États-Unis, au Canada. Il paraît que même il y avait des kangourous antisémites en Australie. Je le dis sur le ton de la plaisanterie, mais c'est hélas aussi une réalité. Alors, quoi vous dire, et je vais conclure avec ça. Je voudrais vous rappeler un verset de la Torah, un seul. Dans ce verset de la Torah, ne l'oubliez jamais. Hachem, le créateur du monde, il a fait une promesse. Je vous lis les
dire les mots en hébreu et j'ai traduit. Qui lo itosh Hashem amo venachatolazo. Hashem a fait le serment de ne jamais abandonner le peuple d'Israël. On a le partenaire le plus sûr qui soit, c'est le Créateur. Juste une chose, je m'adresse à vous, je m'adresse à moi, nous sommes des parents, nous sommes des grands-parents. Pour ne pas perdre sa route, il ne faut pas lui lâcher la main. Quand on donne la main à Hachem, on est sûr de ne jamais s'égarer, d'être protégé. Notre bouée, c'est la Torah. Notre bouée, c'est la communauté. Notre bouée, c'est l'étude. Notre bouée, c'est la tzedaka. Ce que vous faites ce soir, et je ne fais pas de la pub pour l'argent, vous savez bien qu'on est... C'est pas ça dont je parlais. La tzedaka que l'on fait en achetant des bougies, et je suis heureux de voir qu'il y a des jeunes qui avancent dans la vie économiquement et qui sentent le besoin de participer. Je les félicite et je les encourage ce soir à participer encore. Eh bien, cette tzedaka, vous n'imaginez pas l'impact extraordinaire qu'elle a sur nous, sur notre communauté. Elle est une sorte de bouclier invisible qui nous protège de tant de menaces, de tant d'inquiétudes et de tant d'épreuves. Mais je reste serein, je reste confiant. Qui lo itosh Hashem amo. Je veux vous dire, ma chère communauté, car pour toujours traiter, ça sera ma communauté de cœur. J'ai passé plus que la moitié d'une vie professionnelle. 26 ans, c'est plus que la moitié d'une vie professionnelle, donc c'est la majorité. Vous dire combien je vous aime. Je suis attaché à vous. Je pense à vous d'ailleurs régulièrement. Je pense qu'on doit être à 1 ou 2 coups de fil par semaine avec Albert. On se téléphone régulièrement. On échange des recettes de cuisine marocaine. Ça va pas tout vous arrêter. Et pour vous dire que voilà, je suis toujours attaché à la communauté, que le mérite de Baba Saleh, cet immense tzaddik qui continue à rayonner sur nos vies, sur nos communautés, c'est une source de protection intarissable. Amen. Alors la 5e. Toujours mon ami qui est devant moi. 600. 1000. Ah. J'ai pour la première bougie de Rabbi Shimon Bar Yochai 300 €. 400 €. La première. 400 pour la première bougie de Rabbi Shimon Bar Yochai. 400 € une fois. 400 € deux fois. 500. 500. Hoppa. €500 une fois, 500 € deux fois, 500 €. ברוך אל אשר ברא לו חי חיימת התורה מסוף תמיד אזכרה רבי מחלובה תחזרה ערוך מהללים לעילג הגדול דורה לכבוד הקדוש רבי מחלובה יום ההילולה נשיר نتبلل انسدقينه قولك الحمد يا ربي مولانا ربي حيطيرنا معانا في كل ضيقة في كل نصرة يمشي لو انشاف بينا ريالي جينا الهلولة زيارة مقبولة شماع المشعولة تخبر تصفي فشحال كتاب عيا الصيرين الشاكيرين ربي قابك بالبارو. Il mérite 500 € deux fois, 500 € trois fois. زخا هذا كبر.
טוב השם, כמה טוב. היי תודה רבה לך השם יתברך על כל השמחה ועל האמונה. תודה רבה לך השם יתברך על כל השמחה ויום האמונה. Il faut rester jusqu'au gâteau qui sont arrivés du Maroc jeudi. Soir comme celui-là, qui est un soir, une soirée très émouvante, je le vois au public. La seule chose qui me relie à la famille Abercena, c'est mon épouse. Donc je suis très sensible dans ces moments-là où on découvre ceux qui ont été les grands maîtres du Maroc. Et je vais pas vous faire un discours, je vais vous raconter simplement dans l'actualité d'aujourd'hui que nous vivons tous, ce qui se passe au Proche-Orient, en Israël, avec les otages. Je voudrais juste vous dire ce que j'entends partout. Beaucoup de gens me disent, mais comment vous dites que nous avons raison alors que le monde entier est contre nous? Les Nations Unies sont contre Israël, l'Europe est contre Israël. Comment vous pouvez dire, vous, que c'est nous qui avons raison? Alors, quand moi j'ai un dilemme comme ça et un problème comme ça, ma réponse, je la trouve dans les textes de la tradition. Il y a un texte dans la Gemara de nos sages qui rappelle la chose suivante. Il dit, si un jour tu parles avec quelqu'un et que tu ne sois pas de son avis, il se peut qu'il ait raison. Mais il se peut que toi aussi tu aies raison. Mais disent nos sages, s'il y a 10 avis contre toi, il se peut qu'ils aient raison, mais il se peut que toi tu aies raison. Alors le Midrash continue dans la parole des Rachamim, ils disent, mais s'il y a 50 avis contre toi, il se peut que tu aies raison. Mais il se peut que eux aussi aient raison. Et alors, et si le monde entier est contre toi, si le monde entier est contre toi, c'est toi qui as raison. Parce que c'est pas possible que le peuple, que le monde soit peuplé de tant de sages. Voilà la position d'Israël aux Nations Unies et du peuple juif dans le monde. Bonne soirée. Avec le rabbin qui se trouve parmi nos jeunes, le dernier rabbin qui a rejoint le Varada Rabbani de Créteil, Rav Hadim Germont. Je ne vais pas vous demander le silence, je sais que vous avez bien échangé et parlé. Je voudrais juste partager avec vous, en hommage à Baba Saleh, puisque ce soir, vous le savez, demain, tout au long de la journée, en ce 4 Shevat 5785, nous marquons la date d'anniversaire de décès de Baba Saleh. Pour ceux qui connaissent son histoire, son parcours, sa vie, de sa jeunesse jusqu'à sa vieillesse et ses derniers jours, ses disciples ont souvent relevé l'une des grandes qualités qu'il avait, qu'on appelait la Shmirat Einaim. Shmirat Einaim, chers amis, ça veut dire que Baba Saleh préservait ses yeux. Préserver ses yeux, c'est un exercice qui est extrêmement compliqué. Aujourd'hui, plus que jamais, c'est la Shmirat Einaim de Baba Saleh qui a fait de Baba Saleh le Baba Saleh. C'est sa Torah qu'il a su préserver en fermant les yeux là où il n'avait pas le droit de regarder. Alors les yeux, ce sont ces accès qui permettent à l'homme de définir et de percevoir et d'imaginer. Fermez les yeux ce soir et essayez de manger le beau plat que vous avez dans votre assiette. Vous verrez qu'il n'aura pas la même saveur. Essayez, même si vous êtes un très bon sniper, vous n'arriverez pas à apprécier la merveilleuse cuisine de ce soir parce que vous n'avez pas regardé, vous n'avez pas défini, vous n'avez pas perçu. C'est ce qui fait de nous et depuis le moment où Akadosh Baruch Hu nous a accordé cette possibilité, des personnes qui développent, qui imaginent, qui perçoivent
et qui se projette. Alors si ce soir, nous nous sommes réunis pour rendre hommage et commémorer la grande personne qu'il était, c'est aussi certainement pour s'en inspirer, s'inspirer du personnage, s'inspirer de son parcours, et puis puisque nous avons choisi de parler de ce grand talent qu'il avait, la Shmirat Enaim, alors choisissons aussi de nous inspirer particulièrement de cette Shmira en préservant nos yeux et en prenant très à cœur cette faculté qu'Akadosh Baruch Hu nous a accordée de pouvoir regarder, percevoir et imaginer et toujours pour se projeter et réaliser de belles choses. Je vous remercie pour votre attention. Shavua Tov et Erev Tov. غيابك طال وبستنى قلبك مال تتهنى إن كنت هاوي ونسيتني وعليا جنيت ومرعتني إن كنت هاوي ونسيتني وعليا جنيت ومرعتني إن كنت هاوي ونسيتني وعليا جنيت ومرعتني جميل للأمور يحضن هذا للأمور يحضن الشباب للأمور يحضن هذا للأمور يا حبيبي يحضن يا أبي يحضن الشباب يا حبيبي شدحك عامل آخري وبكيرك عيني السد لما ومانا عدا أنان جوي بها الريح وأنا جنت عيونك جنت البصالي أنا جنت يا عيني أمان نسيت بقرها الدورة أجي أمي علمي في صغيرة مرات صغر على بابي واقف قمري واحد بالسما أو التاني أغلى من العين بيفهم بالوما على بابي واقف قمري على بابي واقف يلا أيوة Yeah.
يقولوا لبنتي بود فهم ربي يحكم يا دلال يا دلال يا دلال يا دلال يا دلال أحوزي ببالي يا شيخ يا دلال يا مشي شعاري نشام يلتقي من نهاري بيت هالخ والعفو هي الأولى هيدودي بالخ والعفو يا جدل يا دل يا دل يا دل يا دل ربي شمعون ربي يعقوب الشيء عنده أو يا لدن يا لدن الله الله يا بابا بابا الصليب الله الله يا بابا بابا الصليب بابا الصليب بابا حكيم ربي دليل ربي إسحاق ربي يعقوب يودوليخا كورا يومي فاسمح كل يومي بالشمي أني أشير بالشير ومزمر بابا ساد أدوني نوها الله الله بابا السالي الله الله بابا السالي ربي دبيدة الحسين ربي إسرائيل بابا حكيم ربي يعقوب أي على بني إمر صليت لك يا قالوا لي بداوية أنا حبك بالنية قالوا لي بداوية جسمي عزيز عليا كان عنا قودي منبوس لا بابوس لا بابوس لا بابوس كان عنق ونبوس لا بابوس لا بابوس لا بابوس كان عنق ونبوس